Dear students, welcome to Ekloy Vidyalay Nandurbar. Today we are going to learn unit number 2, standard 5th, subject English. Now open your books and see page number 15. Now today we are going to learn a new poem, Cuckoo. Now see activity number 1, listen, repeat and sing. Aika म्हणा. First of all, listen the poem. Now listen the poem. Cuckoo, 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 what do you do? What do you do? Cuckoo, 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 what do you do? What do you do in April? I open my bill, I open my bill in April. I open my bill, I open my bill. Cuckoo, 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 what do you do? What do you do? Cuckoo, 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 what do you do? What do you do in May? I sing all day, I sing all day in May. I sing all day, I sing all day. Cuckoo, 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 what do you do? What do you do? Cuckoo, 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 what do you do? What do you do in June? I change my tune, I change my tune in June. I change my tune, I change my tune. Cuckoo, 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 what do you do? What do you do? Cuckoo, 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 what do you do? What do you do in July? Away I fly in July. Away I fly. Cuckoo, 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 what do you do? What do you do? Cuckoo, 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 what do you do? What do you do in August? Go, I must, go, I must in August. Go, I must, go, I must. Cuckoo, 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 what do you do? What do you do? Cuckoo, 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 what do you do? What do you do? Now students, you listen the poem Cuckoo. आता ही कविता जी आहे ती आपण समजून घेऊया. Now see the title of the poem Cuckoo. Now cuckoo means what? Cuckoo means कोकिळा पक्षी. Now here the poet says, Cuckoo, cuckoo, what do you do? Now here the poet asked a question to that bird. पक्ष्याला कवी प्रश्न विचारतो आहे की कोकिळ पक्षी तू काय करतो आहेस. मग वर्षभरामध्ये कोकिळ पक्षी जो आहे तो काय काय करतो आहे ते तो उत्तर देतो आहे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल the poet asked a question to a bird, cuckoo. Cuckoo, cuckoo, what do you do? कोकिळ पक्षी तू काय करतो आहेस. डू म्हणजे करणे. नाव हिअर the bird replied. He said, in April I open my bill. bill म्हणजे पक्ष्याची चोच. Now here the bird answered. He added, he said, in April I open my bill. एप्रिल महिन्यामध्ये मी माझी चोच जी आहे ती उघडतो. Again the poet asked a question to the same bird, Cuckoo, what do you do in May? Now here the bird replied. He said, in May I sing all day. In month of May, the bird said, I sing all day. मे महिन्यामध्ये सिंग म्हणजे काय गाणं म्हणणे. मे महिन्यामध्ये मी पूर्ण दिवस ऑल डे म्हणजे पूर्ण दिवस मी गाणं म्हणतो. नाव अगेन the poet asked a question to the same bird, I mean cuckoo. Cuckoo, cuckoo, what do you do? Now here the bird replied. He said, or
he added, in June I changed my tune. चेंज म्हणजे बदल करणे आणि ट्यून म्हणजे सुरेलपणा. जून महिन्यामध्ये माझ्या सुरेलपणामध्ये मी बदल करते. लाईक दॅट वे द बर्ड रिप्लाइड or answer to the poet. Again, the poet asked a question to the same bird. Kaku kaku, what do you do? कोकिळ पक्षी तू काय करतो आहेस? Now here the same bird replied. He said, in June away I fly. Away म्हणजे लांब किंवा दूर आणि फ्लाय म्हणजे उडून जाणे. जुलै महिन्यामध्ये मी लांबच लांब उडून जाते. अगेन द पोएट आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द सेम बर्ड, आय मीन ककू. ककू ककू, व्हॉट डू यू डू? नाव हिअर द सेम बर्ड रिप्लाइड. ही सेड, इन ऑगस्ट गो गो आय मस्ट. आणि ऑगस्ट महिन्यामध्ये मी लांबच लांब मला गेलं पाहिजे. मस्ट म्हणजे हे केलंच पाहिजे. नाव हिअर द बर्ड गो गो आय मस्ट मीन्स दॅट बर्ड फ्लाईज अवे. लांबच लांब तो पक्षी उडून जातो. नाव इन दिस वे दिस पोएम इज ओव्हर हिअर. नाव सी पेज नंबर 15. Now we come to another activity. Activity number 2. Find the rhyming words in the poem. कवितेतील यमक जोडवणारे शब्द शोधा. रायमिंग वर्ड्स म्हणजे यमक जोडवणारे शब्द. कवितेच्या शेवटी जे शब्द आलेले असतात त्यांच्यामध्ये एक प्रकारे यमक जोडलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल ककू डू, एप्रिल बिल, मे डे, जून ट्यून, जुलै फ्लाय, ऑगस्ट मस्ट. आता शेवटचे अक्षर जे आहे त्याचा स्वर जो आहे हा पुढच्या ओळीतील त्या शब्दाच्या स्वराबरोबर जुळतो. त्याला म्हणायचं रायमिंग पेअर किंवा रायमिंग वर्ड्स. नाव इन दिस वे वी डू कंप्लीट ॲक्टिव्हिटी नंबर 2. नाव सी ॲक्टिव्हिटी नंबर 3. लिसन टू द नेम्स ऑफ मंथ्स. टिक द वन्स दॅट आर देअर इन द पोएम. Listen to the names of the months. Tick the ones that are there in this poem. महिन्यांची नावे ऐका. कवितेत आलेल्या महिन्यांना बरोबरची खूण करायची आहे. या ककू कवितेमध्ये इंग्रजी महिन्यांची नावं आलेली आहेत. त्यासमोर आपल्याला खूण करायची आहे किंवा बरोबरची खूण करायची आहे. अशी ही ॲक्टिव्हिटी नंबर 3 आहे, तिसरी ॲक्टिव्हिटी आहे. नाव सी लास्ट ॲक्टिव्हिटी. ॲक्टिव्हिटी नंबर 4 ऑन पेज नंबर 15. कॉपी द नेम्स ऑफ मंथ्स. राईट दीज नेम्स इन मराठी अलॉंग साईड. महिन्यांची नावं पाहून लिहा. हीच नावे बाजूला मराठीतून लिहायची आहेत. एका ग्रीन स्लाईडवरती बघा तुम्हाला जानेवारीपासून तर डिसेंबरपर्यंत इंग्रजी 12 महिन्यांची नावं दिलेली आहेत. तुम्हाला काय करायचं आहे, या ॲक्टिव्हिटी 4मध्ये इंग्रजी महिन्यांची नावं इंग्रजीत लिहायची आहेत आणि त्याच्या बाजूला मराठीमध्ये त्याच उच्चारामध्ये जानेवारी हा शब्द लिहायचा आहे किंवा त्या महिन्याचं नाव लिहायचं. फॉर एक्झाम्पल जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर अँड डिसेंबर. 12 महिन्यांची नावं लिहायची. त्यांच्यासमोरसुद्धा मराठीत
नावं लिहायची आहेत. नाव इन दिस वे दिस ॲक्टिव्हिटी इज ओव्हर हिअर.